لگتا ہے غزہ کے حوالے سے جلد کوئی معاہدہ ہو جائے گا، صدر ٹرمپ نے کہا۔ 20 زندہ لوگ اور تقریباً 38 لاشیں حماس کے قبضے میں ہیں۔ جنوبی کوریا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین ہیں۔ روس یوکرین کی صورتحال پر خوش نہیں ہوں، روسی صدر سے جلد بات کروں گا، امریکی صدر ٹرمپ نے کہا۔ روس یوکرین جنگ میں ہر ہفتے 7,000 لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ہم نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائی ہیں، تمام جنگیں وہ تھیں جن کو روکنا ناممکن تھا۔ تمام فریقین سیٹل ہیں، وہ خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ اسرائیل مغوی فوری رہا کے لیے جائے۔ اسرائیل میری شرائط مان چکا ہے، اب حماس کی باری ہے ان شرائط کو قبول کر لے۔ یہ میری آخری وارننگ ہے، اب کوئی وارننگ نہیں دوں گا۔ جناب اور سلطنت میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب خدشہ، بھارت نے پھر سلطنت میں پانی چھوڑ دیا۔ جناب اور سلطنت میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، ہیڈ گنڈا سنگھ پر انتہائی اونچے درجے کے سیلابی صورتحال برقرار۔ پانی کا بہاؤ 3,19,000 کیوسک ریکارڈ۔ جلال پور پیر والا میں شدید سیلابی صورتحال، ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کی 14 کشتیاں شریک۔ مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلوں کی سندھ میں انٹری۔ گڈو بیراج پر آج بڑا سیلابی ریلا متوقع، کچے کے علاقوں میں شدید خطرہ۔ گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 4,01,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائی کٹاؤ کے باعث لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ سکھر کے مقام پر نیچے درجے کی سیلابی صورتحال، سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,38,000 کیوسک ہو گیا۔ کھوٹ کی کچے کے علاقوں سے نقل مکانی کا احکامات۔ چاچڑا کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ کندیاں دریائے سندھ میں طغیانی، سرکاری سکول دریا بر۔ ترنڈا محمد پناہ میں سیلاب نے تباہی مچا دی، درجنوں دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ سلطنت راوی اور چناب کے ریلوں کی ہیڈ پانجناد میں آمد، ہیڈ پانجناد پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ پانجناد پر پانی کا بہاؤ 6,09,000 کیوسک تک جا پہنچا۔ ہیڈ تریمو پر 5,43,000 کیوسک پانی کا بہاؤ۔ گنڈا سنگھ والا بلوکی پر بھی پانی کا بہاؤ تیز۔ چنوٹ کے مقام پر سلطنت میں درمیانے درجے کا سیلاب، سیلابی ریلے سے 100 سے زائد دیہات پانی میں ڈوب گئے، متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ قصور میں 130 دیہات زیر آب، 1 لاکھ سے زائد آبادی متاثر۔ بہاول نگر میں بھوکا پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، سیلاب سے متاثرہ لوگ کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر۔ کم اسکور کے باوجود افغانستان کو ہرایا، اتوار کی رات 9:27 پر جزوی چاند گرہن ہوا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ویلڈ مون کا دلکش نظارہ، زمین چاند اور سورج کے درمیان آ گئی تھی۔ امریکہ اور دیگر کئی ملکوں میں چاند گرہن کا نظارہ کیا گیا۔ اتوار کی رات 9:27 پر جزوی چاند گرہن ہوا۔ رات 10:31 پر چاند کو مکمل گرہن لگ گیا۔ رات 11:12 پر چاند گرہن عروج پر پہنچا۔ چاند کا رنگ پہلے زرد پھر سرخ ہوا، ویلڈ مون بن گیا۔ پاکستان میں چاند گرہن کے اختتام رات 1:55 پر ہوا۔ دنیا بھر میں 17 ارب افراد نے چاند گرہن کا نظارہ کیا۔ آرہ والا بارش سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھانے لگی، آرہ والا نقل مکانی کرنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ کروڑ پکا دریائے سلطنت کی تباہ کاریاں، حفاظتی بند ٹوٹ گیا، درجنوں بستیاں پانی سے بھر گئیں، شہریوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ رحیم یار خان میں سیلابی صورتحال، تعلیمی سرگرمیاں متاثر۔ رحیم یار خان 44 سرکاری سکول 13 ستمبر تک بند۔ احمد پور شرقیہ متاثرین کو لے جانے والا ٹرک الٹ گیا، بچوں اور خواتین سمیت 10 افراد زخمی، ہسپتال منتقل۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی ہلکی بارش، پنجاب اور سندھ میں طوفانی بارشیں، سہیون شریف، سکھر، میرپور خاص میں موسلادھار بارش، اگلے 2 روز میں موسلادھار بارشوں کا امکان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی ہلکی بارش، شہر قید میں اگلے 2 روز تک تیز بارش کی پیش گوئی۔ فیصل آباد میں تیز بارش، کئی علاقوں میں پانی جمع۔ جہلم میں تیز بارش، گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں، جہلم شہر کا بڑا حصہ پانی میں ڈوب گیا، نظام زندگی مفلوج۔ پنجاب کے کئی شہروں میں مزید بارش کا امکان، جنوبی پنجاب کے شہریوں میں بھی تیز بارش کی پیش گوئی۔ 10 دسمبر تک مختلف شہروں میں تیز بارشوں کا امکان، بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا امکان۔ سندھ میں بھی بارشوں سے سیلابی صورتحال ہو گئی۔ میئر کراچی کا شہر کا دورہ، نالوں کی صورتحال کا جائزہ، نالوں اور چوکنگ پوائنٹس کو کلیئر رکھنے کی ہدایت۔ ممکنہ سیلابی صورتحال، صدر کے تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ سندھ میں بارشوں کے پیش نظر تمام ادارے تیار رہیں، صدر مملکت نے کہا۔ شہری علاقوں اور ساحلی مقامات پر پیشگی انتظامات یقینی بنائے جائیں، ہب ڈیم اور دیگر آبی ذخائر میں پانی کی سطح پر نظر رکھی جائے، عوام کو محفوظ مقامات پر منتقلی کے انتظامات مکمل رکھے جائیں، ضلعی اور تحصیل سطح پر ریلیف مشینری اور عملہ ہمہ وقت متعدد رہے۔
रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावर भुट्टो का मुल्तान का दौरा। सलाम तसरीन इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। कच्चे के लोग जानते हैं पानी कितने दिन तक रहेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध 8 लाख क्यूसेक पानी के रेले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी इंतहाई सूरत हाल इख्तियार करेगा। पांचनंद में तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रेला है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हेड पांचनंद पर पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। कच्चे के लोग जानते हैं पानी कितने दिन तक रहेगा। कच्चे से लोग खुद निकल मकानी कर चुके हैं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से नुकसानात पर अफसरदा है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब क्लाउड बर्स्ट से बहुत नुकसान हुआ। हमने मुतअद्दिद होकर भारत को शिकस्त दी। सबसे दरखास्त है इस मुतवक्का पर भी एहतियात का मुजाहरा करें। जो सैलाबी सूरत हाल को मुतनाज़ा बनाएगा वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। वज़ीर आला सिंध का अर्बन एंड फ्लडिंग इमरजेंसी सेंटर का दौरा। हुकाम ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। गुजरात में सैलाबी पानी की निकासी के लिए ग्रेड ऑपरेशन जारी। गुजरात चंद घंटों में मुतअद्दिद इलाके क्लियर हो जाएंगे। सर्कुलर रोड, मछली चौक, शाह जहांगीर रोड, रहमतलाई चौक शामिल 5 शहरों से वासा की मशीनरी का गुजरात में इमदादी कामों में इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब की फील्ड में मौजूद हुकाम इदारों में अमले को शाबाश। गुजरात में जिंदगी मामूल की तरफ लूट रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा। वज़ीर आला मरियम नवाज का गुजरात में निकासी आब में तेजी लाने पर इजहार इत्मीनान। गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी हो रही है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लोराई के मकाम पर काम जारी। ड्रोन कैमरों से पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले इलाकों की निशानदेही। गुजरात में तमाम तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। मुल्क में जान बाक अफराद की तादाद 910 हो गई। MDM ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। जान बाक अफराद में 241 बच्चे और 149 खवातीन भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 504, पंजाब में 234 अफराद लुकमा अजल बन चुके। सिंध में 58, बलूचिस्तान में 26 अफराद जान से गए। गिलगित बल्तिस्तान में 41, आजाद कश्मीर में 38, इस्लामाबाद में 9 अमवात। मुल्तान में अगले 72 घंटों तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई। 9 सितंबर तक मानसून का सिलसिला जारी रहेगा। इरफान अली शाह ने कहा, तीनों दरियाओं में सूरत हाल ज्यादा कुशीदा नहीं। गुजरात की अहम सड़कें पूरी तरह क्लियर हैं। कुछ सड़कों पर पानी है। अगले चंद घंटों में गुजरात क्लियर हो जाएगा। मुल्तान में अगले 72 घंटों तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। हेड पांचनंद में 6.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव जा सकता है। सैलाब से पंजाब के 25 इजला मुतासर हुए। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए झंग के दौरा। दूर दराज मुतासर इलाकों में राशन की फरहमी। झंग मुख्तलिफ इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए 2.8 टन राशन तकसीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील 18 हजारी में मेडिकल कैंप वली मोहम्मद में कश्तियों के जरिए 45 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। डब कलाम में 75 अफराद और 16 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। मोबाइल फोन सिमों का डेटा लीक होने का मामला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौरी नोटिस लेने की मुजम्मत। मामला की छीन बेन के लिए खसूसी टीम तश्कील। टीम डेटा लीकेज के मामले की हर पहलू की तहकीकात करेगी। मुलविस अनासर का तयन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहकीकाती टीम 14 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। बहादुर सपूतों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया जाएगा। आबी सरहदों के मुहाफिज पाक बहरिया को कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मनाया जाएगा। बहादुर सपूतों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जंग सितंबर में पाक बहरिया के ने भी भारत को धूल चटाई। ऑपरेशन द्वारका पाक बहरिया की तारीख का सुनहरी बाब। पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाह द्वारका पर कामयाब हमला किया। भारतीय रेडार स्टेशन को तबाह करके अहम कामयाबी हासिल की। द्वारका को भारत के दिफाई किले की हैसियत हासिल थी। पाक बहरिया के जवानों, अफसरान और एहलकारों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम बहरिया पर पैगाम। पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। पाक बहरिया की तारीफ बहादुरी का दस्ताने से भरपूर है। पाक बहरिया ने द्वारका पर हमला करके मौसलाती निजाम को तबाह किया और का हक में पाक बहरिया ने अपनी तैयारी अज़म का अमली सबूत दिया। अपनी आबी सरहदों की हिफाजत और सालमियत को तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। अली अमीन गंडापुर का रवां माह पेशावर में जलसा करने का ऐलान। हकीकी आज़ादी और आइन और कानून का बालादस्ती के लिए जलसा होगा। हकी जंग लड़ रहे हैं, इसको शिरकत करना होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जलसे को पाकिस्तान की तारीख का यादगार जलसा बनाना होगा। मुखालफिन और पूरी दुनिया को
पैगाम देना है। आवाम क्या चाहती है? मानिए PTI की शुरू की गई हकीकी आजादी की जंग कामयाब होगी।